بسم اللہ الرحمن الرحیم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی اسپیشل فادر ڈیز اور میں ہوں زاہد چودھری۔ ناظرین، فادر ڈے اسپیشل ہم آج اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں جس نے آپ اور میرے خوابوں کی تعمیل کے لیے اپنے خوابوں کو بیچا، جس نے بچوں کو سائباں میسر کرنے کے لیے خود تپتی دھوپ میں جلتا رہا، وہ خود بھوکا رہا بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے، وہ خود تکالیف اور مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرتا رہا اپنے بچوں کی آسائشوں کے لیے، آسانیوں کے لیے۔ وہ خود در بدر ہوا تاکہ اس کے بچے ایک آسودہ زندگی گزار سکے۔ وہ دن بھر کام کرتا رہا، تھکتا رہا تاکہ اس کے بچے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ وہ جو اپنے بچوں کی کامیابیوں پر بچوں سے زیادہ خوش ہوا، جس نے اپنے بچوں کی ہمیشہ ڈھارس بندھائی۔ میری مراد ہم سب کے والد سے ہے، آپ کے والد، میرے والد۔ تو آج کا یہ فادر ڈے اسپیشل جو پروگرام ہے، اس میں آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ بیا خان ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیشن کے حوالے سے وہ وکیل ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد سے پیار کرنے والی بیٹی ہیں۔ تو بیا خان، آپ کو ہم فادر ڈے اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، السلام علیکم سب لوگوں کو، میرا سلام۔ اور اس بہت ہی خوبصورت دن پہ سارے والد کو، تمام جو فادرز ہیں ان کو بھی میرے طرف سے بہت بہت فادرز ڈے کی خوشیاں مبارک ہوں، اور سب لوگوں کو اللہ خوشیاں دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب۔ بہت شکریہ بیا خان، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ سے کریں گے، اور آج کا مقصد جو ہے وہ ہم نے تمام وہ والد جنہوں نے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود میں، جن کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، ان کو ہم نے خراج تحسین پیدا کرنا ہے۔ ان کو ٹربیوٹ کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا نغمہ تیار کیا ہے۔ ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا وہ نغمہ جو ہے وہ پلے کر دیں، تاکہ وہ یہ عکاسی ہو جائے ہمارے احساسات کی کہ ہم وی لو آور فادر، ہم اپنے جو باپ ہیں، سب جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے باپ کو کس طرح سے ٹربیوٹ پہ چاہتے ہیں۔ تو پروڈیوسر صاحب ذرا وہ چلائیے جی پروگرام پلیز۔ دھرتی ہو یا آسمان، کوئی نہیں تجھ سا یہاں۔ دھرتی ہو یا آسمان، کوئی نہیں تجھ سا یہاں۔ بارش ہو یا دھوپ ہو، تو ہی بنے میرا سائبہ۔ میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، او میرے بابا، میرے بابا۔
बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा ओ मेरे बाबा I love you so much 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 मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा दुख हो सुख हो तेरा ही साथ रहे दिन हो रात हो तेरी ही आस रहे दुख हो सुख हो तेरा ही साथ रहे दिन हो रात हो तेरी ही आस रहे मेरे अंधेरों का तू है उजाला मेरे अंधेरों का तू है उजाला मेरे बाबा 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 I love you so much 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 जी सबसे पहले तो जनाब हम प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा जनाब नगमा हमने सुना और वाकई ये है कि आई लव यू बाबा बिल्कुल ये हमारे सबके दिल की आवाज है। तो बिया खान बाकी बातें तो सब होती रहेंगी। सबसे पहले तो आप मैं समझता हूँ कि ये एक खास मौका है, खास दिन है, खुशी का दिन है कि आप खास तौर पर अपने वालिद मुहतरम जो हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं और हमें थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं आपकी जो अटैचमेंट है अपने वालिद साहब के साथ उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जीएमसी नेटवर्क टीवी कि मुझे आज ये मौका दिया गया है कि मैं इस तरह से चैनल पे आके तो फादर्स डे पे अपने वालिद को, अपने डैडी को मैं एक ट्रिब्यूट दे सकूं, एक विश भी कर सकूं। तो ऑब्वियस बात है हम सब की जिंदगियों में फादर की बहुत अहमियत हासिल है और मेरी अटैचमेंट शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा है अपने फादर के साथ, काफ़ी ज़्यादा। माँ के साथ भी ऑब्वियस बात है लेकिन फादर के साथ मेरी काफ़ी अटैचमेंट फादर के साथ है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत फादर्स करते हैं, बेहद करते हैं, डांटते भी हैं हम लोगों को लेकिन प्यार भी उतना करते हैं। अगर उनकी डांट नहीं हो तो शायद हम लोग इस मुकाम पे भी आज नहीं हो। ये चीज़ भी हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए। तो मैं अपने वालिद साहब को यही कहूँगी कि आई लव हिम वेरी मच और अल्लाह उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देके, सेहत वाली ज़िंदगी देके हमारे सरों पे सलामत रखे। तो स्टार्ट में तो बिल्कुल हम लोग इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर आई एम हियर टुडे, अगर आज मैं इस जगह पे हूँ, जो तारुफ आज आपने मेरा कराया है, तो मैं अगर सोचूं तो ये तारुफ मेरा ऑनेस्टली मेरे डैडी की वजह से है। जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल, तो ये उनकी वजह से तारुफ है कि आज मैं सीट पे हूँ, आज मैं यहाँ पे एक वकील की हैसियत से यूके में काम कर रही हूँ, एक ह्यूमन एक्टिविस्ट की तौर पे। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने डैडी की। थैंक यू वेरी मच डैडी, थैंक यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम सब
देखें, ये दुआ करते हैं कि जिन जिन लोगों के बाप जो हैं वो हयात हैं, जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको उम्र हिज्र जो है वो अता करे। जिनके वालिद इस दुनिया से कूच फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन देखें बिया खान, मेरा ये मानना है कि वालिदैन अगर इस दुनिया से चले भी जाएं तो उनका प्यार मोहब्बत जो है वो कभी भी बच्चों से जुदा नहीं होता। जैसे आप देखें समंदर में के साहिल के ऊपर जो रेत होती है ना, उसमें हमेशा नमी रहती है। जितनी मर्जी धूप छांव हो, उस रेत में आपको नमी नजर आएगी। इस तरीके से हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हम खुद बाल बच्चों वाले हो जाएं, लेकिन हम अब भी अपने वालिदैन की जो मोहब्बत है, जो उनका खलूस, जो उनकी शफकत है, उसको कदम कदम पे महसूस करते हैं। एज अ फादर, मैं खुद बाप होने के नाते से कभी देखता हूं कि कहीं कोई फंस जाता हूं तो इतना अच्छा, मेरे फादर अगर ऐसी पोजीशन में होते तो वो मुझे क्या एडवाइस करते। तो वो ये सोच जो है ये हमारे साथ जो है वो रहती है। अब जैसा मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता रहा था और जिसका आपने भी जिक्र किया कि बाप की शफकत जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग जो है उसको थोड़ा सा पीछे रख दिया हुआ है। उनकी जो डांट डपट है उसको हम ज्यादा जिक्र कर रहे होते हैं, बिल्कुल हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं ये जाती तौर पर ये समझता हूं, जैसे आपने कहा कि आप जिस भी मुकाम पे हैं उसमें वो आपके वालिद साहब की जो है वो बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनकी गाइडेंस है, उनका मोहब्बत है, उनका हार्ड वर्क है। इसी तरीके से मैं खुद भी ये एडमायर करता हूँ कि अपने वालिद साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए कि आज जो कुछ भी हूं मैं, देखे वालिदा की दुआएं हैं लेकिन वालिद की मेहनत है। अगर वालिद की वाकई वो हार्ड वर्क और वो जो डांट डपट ना हो तो हम लोग जो है शायद वो मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सके। वो मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता करता है उसमें हमारे वालिद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। तो आप जरा इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें कि हम जब भी बात करते हैं ये, क्योंकि मुझे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस भी आए इस प्रोग्राम के हवाले से और लोगों ने कहा कि देखें जो भी बात होती है बच्चे ये कहते हैं कि ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है कि कोई गाड़ी ले ली है तो उसके पीछे लिखवा लेते हैं कि ये सब मेरी माँ की दुआओं का। वो भूल जाते हैं कि पैसे तो बाप ने दिए, यह सब कुछ बाप का है। तो ये बाप को जो है हम समझते हैं कि वो ये आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि हमने थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वालिद की उसको कम हाईलाइट किया है? ये आपकी बात चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी बात चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है। हम लोग कम हाईलाइट करते हैं कि देखा जाए तो स्टार्ट में भी जब बच्चा एक पैदा होता है तो माँ उसकी केयर कर रही है, घर में है, सारा कुछ है, तो बच्चा 24 आवर देखें तो वो माँ को देखता है, सब कुछ वही कर रही है। लेकिन बिहाइंड द पिक्चर जो है वो फादर बाहर अर्न कर रहा है, फादर मेहनत कर रहा है। हम लोग अगर हर प्रोफेशन में ही लें, अगर हम लोग बिल्कुल एक मजदूर बाप से भी लें तो मजदूर बाप भी एक सारा दिन बाहर एक मेहनत कर रहा है, माँ बच्चे को संभाल रही है, तो बच्चे के सामने वो माँ का ही इमेज एक बिल्ड हो रहा होता है। बाप ने रात को घर पे आना है, खाना खाना है, थोड़ा देर प्यार करना है, सो जाना है। या वो जो एक माँ की टिपिकल एक चीज होती है कि अच्छा बाप को आने दो मैं बताती हूँ, तो वो बाप जो है वो एक बैड कॉप के तौर पे चल रहा होता है कि अच्छा बाप को आने दो तो मैं बताती हूँ। तो वो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यही सिर्फ समझते हैं कि नहीं जो भी चीज है वो माँ कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कि बैक एंड पे बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारी परवरिश में भी, हमारी अर्निंग में, जो एक अर्न करके जो चीजें लेके आते हैं या जो हमारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। बचपन में अगर आप बिल्कुल एक स्कूल की कॉपी पेंसिल तक भी जो चीज है अगर माँ घर में संभाल रही है तो वो सारी चीजें प्रोवाइड तो बाप कर रहा है।
وہ سب کچھ تو پرووائڈ باپ کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کا شعور بھی آنے لگ جاتا ہے کہ ہاں واقعی باپ باہر محنت کر رہا ہے اور کما کے وہی لانے والا ہے. ابھی اگر ہم لوگ خود بھی اب اس ٹائم پیرنٹس ہیں تو ابھی تھوڑی سی ویسے سچویشن جو ہے میں اگر دیکھوں تو ڈفرینٹ ہے. ابھی بچے زیادہ باپ سے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سارا جو ڈانٹ ڈپٹ والا کام ہے وہ ماں کر رہی ہے تو باپ از اے گڈ پرسن. تو وہ تھوڑی سی پکچر چینج ہو گئی ہے ابھی اس جنریشن میں آ کے. لیکن اگین فادرز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے ہماری ہر قسم کی تربیت میں، نو ڈاؤٹ. جی بالکل بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے. آج کا یہ پروگرام جو ہے، دیکھیں یہ ضرور بات ہے کہ آج فادر ڈے اسپیشل کے طور پر ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیگر پروگرامز میں بھی جو فادر کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے بچے کی لائف میں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اب یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. بالکل. ایک شخص جو ہے وہ ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کی شکایت کی. کہا کہ یا رسول اللہ کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے پوچھے بغیر میری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ادھر سے ادھر کر لیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جائیں اس کے والد کو بلا کے لائیں. اچھا، وہ جب والد اپنے گھر سے نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تو وہ کچھ عربی میں شعر پڑھنے لگا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ جب یہ شخص آپ کی خدمت میں آئے تو اسے کہنا کہ وہ شعر سنا جو تم رستے میں پڑھتے آ رہے تھے. تو وہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا باقی باتیں تو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ اشعار سناؤ، وہ باتیں سناؤ جو تم رستے میں پڑھتے آ رہے تھے. تو وہ باپ نے جو باتیں کی ہیں جب آپ آج بھی ہم سنتے ہیں تو باپ کہنے لگا کہ اس کا مطلب میں آپ کو مفہوم کہ یہ چھوٹا تھا، یہ روتا تھا تو اس کے رونے کے اوپر میں تڑپ جاتا، یہ میری چیزیں توڑتا تھا تو میں مسکراتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی تو میرے آنسو نکل آتے تھے. آج میں لاغر ہو گیا، آج میں کمزور ہو گیا اور یہ میرا سہارا بننے کی بجائے اب یہ مجھ سے سوال کرتا ہے. میں نے تو اس سے کبھی سوال نہیں کیا تھا کہ تم نے، اور یہ ایک لمبی بات تھی لیکن جس دردناک طریقے سے اس باپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زار و قطار روئے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو. اور آپ نے کہا چلے جاؤ، اس بیٹے سے کہا کہ چلے جاؤ، آج کے بعد تم اور تمہاری ہر چیز پر تمہارے باپ کا. آج کبھی اب ہم کبھی سوچے تو صحیح طرح، آج بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ جو آپ نے شروع میں بات کی، آپ کبھی اس باپ کے احساسات کو تو دیکھے کہ جس کے سر کے اوپر وہ اینٹوں کا ڈھیر ہے، وہ اینٹیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا ہے اور رستے میں سوچ رہا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر، وہ اپنے بچے کے فیوچر کو، اپنے بچے کے مستقبل کو سوچ رہا ہے. آپ کبھی اس باپ کو تو دیکھیں جس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ چل رہا ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا کہیں تھک نہ جائے. یقین جانے ماں جب کچن میں ہوتی ہے نا، اب وہ جو چمچہ ہنڈیا کے اندر چلا رہی ہوتی ہے نا، وہ ہنڈیا کے اندر چمچہ چلا رہی ہوتی ہے لیکن فکر اس کو اپنے بچوں کے
मुस्तकबिल की हो रही होती है, वो उनके सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही होती है। ये वो वालदैन हैं जो हमारे लिए ख्वाब देखते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमें बच्चे होने के नाते से हम पे ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि हम अपने वालदैन, खासतौर पर वालिद जो है, उसके हकूक का, उसके साथ मोहब्बत का इजहार कैसे करें? आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो उनको टाइम दे के तो हम लोग कर सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं। इस टाइम उनकी जरूरतें उतनी नहीं होती जितनी कि हमारी बचपन में होती हैं। हमारी जरूरतें पैदा होने से लेके हम लोग जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, हमारी जरूरतें चलती रहती हैं, जिसको पूरा कर रहे होते हैं। अभी भी अगर हम लोग देखें, आप देखें, तो अगर आपके बच्चे को किसी चीज की जरूरत है जो कि आपको लगे कि आपकी पहुंच से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप कहोगे कि नहीं बेटे, यू गो ऑन, मैं करूंगा, हम लोग कर लेंगे। दिस इज व्हाट आई हियर इन आवर होम। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड अगर बच्चे ने किसी चीज की फरमाइश कर दी है या कुछ भी चीज, तो कहते हैं वी विल डू इट, कोई बात नहीं। यही चीज अगर हमारे कानों में नहीं पड़ी है तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि बचपन में हमारे फादर्स ने भी यही चीज कही होगी माओ को, बहुत सारी चीजों के लिए। किसी टाइम स्कूल एक्सपेंसिव है, किसी टाइम कोई जो स्टेशनरी की चीजें आ जाती हैं शॉप्स पे एक से एक बढ़ के, जरूरत नहीं भी होती है, लेकिन दिल करता है क्योंकि दूसरे बच्चे के पास है वो चीज, तो हमारा दिल करता है हम लोगों को भी मिले। ना चाहते हुए नहीं, अगर चाहे कुछ है या कुछ भी है, लेकिन पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि वो अपना जो भी बेस्ट है वो दें और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करें। तो इस बुढ़ापे में आके उनकी जरूरतें सिर्फ एक टाइम मेरे ख्याल में है, उनको टाइम दिया जाए। बाकी तो चल रहा है, रिस्क देने वाली तो अल्लाह की जात है, वो तो उनका चल रहा है। वो एक नहीं तो दूसरी जगह से, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह से। मेरे ख्याल में जो बच्चों का टाइम है, अगर हम लोग यहाँ पे केयर होम्स देखें तो वहां पे भी ओल्ड होम्स हैं, केयर होम्स हैं, माँ बाप बैठे हुए, खाना पानी सोने की जगह तो उनको मिल रही है, लेकिन वो लोग फिर भी क्यों अपसेट होते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि उनके पास अपना कोई नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एक वाहिद चीज है जो कि हमें इस पॉइंट पे कंसिडर करनी चाहिए कि जो भी कुछ है हमें उनको टाइम देना चाहिए। अगर हम लोग दूर बैठे हैं तो कम से कम फोन करें। आजकल तो और भी आसानी आ गई है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो कम से कम चले दिन के 2 मिनट भी अगर हम लोग वीडियो कॉल करके तो फादर को हम लोग सलाम कर लेते हैं, तो उनकी दुआएं ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये पूरा दिन उनका बन जाता है। हम लोग तो उसके बाद अपनी कामों में बिजी हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ा, ऑफिस चले गए, घर आए, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज उनका, वो जो एक सारा दिन उन्होंने सिर्फ एक बेड पे बैठना है और कुछ भी उनके पास करने के लिए नहीं, इस बुढ़ापे में मेरे ख्याल में ये चीज बहुत काउंट करती है, बेहद काउंट करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि इसलिए उनकी ख्वाहिश ये होती है, और वो ये उनकी ये ख्वाहिश होती है कि देखें कि जब हम बूढ़े हो जाएं, जब हमारे जिस्म लागर हो जाएं, नातवा हो जाएं, तो हमें समझने की कोशिश करना, हमें समझने की कोशिश करना, और वो वक्त याद करना कि जब तुम छोटे थे। एग्जैक्टली। जब हम कोई चीजें भूलने लग जाएं तो अपना वो बचपन याद करना। इसी को कुरान ने कहा ना कि जब आपके वालिदैन दोनों में से या उसमें से एक बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाए तो उसको उफ तक ना कहो, बिल्कुल, और उनको समझने की कोशिश करो। बिल वालिदैनी इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ। अब यही है कि हम, ये जो आपने बात की है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि बाप अगर काम से वापस घर पे आया है तो अगर हम 2 मिनट के लिए, देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम पानी का गिलास लेके चले गए अपने बाप के पास, कह ले अब्बा जी, डैडी आप थके होंगे, ये ले पानी का गिलास मैं लेके आया। आप उनके पांव दबा दें, आप उनके जूते साफ कर दें, आप उनके बालों में अपने हाथ फेर ले, आप उनको कंघी कर दें, आप उस बाप की जो हिम्मत होगी आप उसका अंदाजा नहीं करेंगे जब उसको सिर्फ ये एहसास हो जाएगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है वो मुझसे इतना मोहब्बत करती है। बिल्कुल। आज देखिए हम यहाँ पे मौजूद हैं
तो सुबह मेरी बच्चियों ने मुझे वो गिफ्ट और वो फादर डे कार्ड्स और जनाब सारा, सो आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ ओवर द मून। मेरी आंखों में नम भी थी और खुशी भी थी कि ये मेरे बच्चे जो हैं, इनको कम से कम ये एहसास जरूर मौजूद है कि ये हमारा वालिद जो है हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए मेहनत करता है। जो मैंने पहले कहा कि हम अपने ख्वाब बेच के अपने बच्चों के ख्वाब खरीदते हैं। हम ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको अगर हम ज़हन में रख लें, और तो ये हमारे वालिद जो होंगे, यकीन करें कि वो दुगना मेहनत करेंगे। और ये जो आपने दुरुस्त फरमाया, ये जो अब थोड़ा सा चेंज भी होना शुरू हो गया है कि ये जो हर वक्त सिर्फ हम ये कहते हैं कि माँ की मोहब्बतों का सारा सिला है, माँ और बाप दोनों के कंधों पे अल्लाह ताला ने अपने अपने हिसाब से घर चलाने की जिम्मेदारियां जो है वो लगाई हुई है। इसलिए बच्चा होने के नाते से वो ठीक है, माँ ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हमें उस हवाले से कि खुद सूखी जगह पे हमें डाला, खुद गीली जगह पे सोई, खुद भूखी रही, हमें खिलाया, लेकिन वो खिलाने वाला लेके आने वाला घर में वो बाप है। बिल्कुल वो बाप है, वो बाप सही बात। और मैं यकीन करो कि कभी कभी देखता हूं मैं, क्योंकि इस्लामाबाद में होता था, तो जब कभी वापस आना और काम भी करता था, पढ़ भी रहा था उस जरूरत में, तो वाला साहब हमारे क्योंकि सिविल सर्वेंट थे, तो जब भी घर में आता तो वो मुझसे हर सूरत में ये पूछते कि बेटा को पैसों की जरूरत तो नहीं है, हालांकि उनको पता था कि मैं काम कर रहा हूं। तो वो पूछते मुझसे कि जी कोई बेटा पैसों की जरूरत तो नहीं है, तो मैं कहता नहीं अब्बा जी पैसे मेरे को है नहीं। तो वो उनको यकीन नहीं आता, कहते अच्छा तू अपना वो वॉलेट मुझे दिखा। तो मैं उनको वो वॉलेट दिखाता, वो खुद उसको फिजिकली चेक करते, जब उनको पता चलता कि हाँ इसमें पैसे मौजूद हैं, तो फिर उनकी तसल्ली होती। और वो मेरी वालदा हमें बताया करती थी, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि जब कभी रात को तू थोड़ा सा देर हो जाती थी तुझे वापस आने में, तो तुम्हारे वाला साहब जो है वो बस छत के ऊपर टहलते रहते उस वक्त तक जब तक के तुम घर नहीं आ जाते। तो ये वो अनसीन, क्योंकि बाप जो है थोड़ा सा मजबूत करैक्टर है, उसकी आंखों में आंसू कम आते हैं, वो क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए ढारस बनना होता है, हिम्मत बनना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाप की फीलिंग्स नहीं होती। यकीन जानिएगा, बच्चे की कामयाबी में सबसे ज्यादा खुशी जिसको, बेलौस खुशी जिसको होगी, वो आपका बाप है। और आपकी तकलीफ में जिस कदर ज्यादा तकलीफ होगी वो आपके वालिद को होगी। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और एक्सपीरियंस बताएं आपके अपने वालिद के साथ। मैं आप एक्सपीरियंसेस बहुत लाइफ के होते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ये अपनी एजुकेशन के हिसाब से ही आपको बताऊं, तो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसके पीछे मेरे वालिद हैं, उसकी बहुत बड़ी रीजन है। मैं शुरू से साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी, तो मेरे वालिद खुद एडवोकेट हैं पाकिस्तान के, वो बड़े अच्छे एक एडवोकेट हैं, तो बचपन से हम लोग उनके साथ ऑफिस भी जाया करते थे छुट्टियों में, या देखना भी तो अच्छा बहुत लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरा शौक साइकियाट्रिस्ट बनने का था। जब फाइनल टाइम आया कि एग्जाम्स हुए, सब कुछ हुआ, तो साइकियाट्रिस्ट जो मेडिकल साइकोलॉजी है, समहाउ मैं उसको नहीं कर सकी, उसके मेरिट को नहीं अचीव कर सकी। दूसरी सिंपल साइकोलॉजी में मुझे मिल गया, लेकिन आई वाज वेरी अपसेट, रो धो के बस कमरे में बंद के मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे डैडी मुझे लेके गए अपने साथ, कहते हैं बाहर आओ, बाहर चलते हैं। मैं गई उनके साथ, वो मुझे सीधा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लेके गए, लाहौर में कैनाल पे, वो मुझे उधर लेके गए। उन्होंने मुझे एक बोर्ड दिखाया, सामने मेरिट लिस्ट लगी थी, कि वो ऊपर देखो, टॉप पे मेरा नाम मेरिट लिस्ट में, यानी कि जो लिस्टें लगी हुई हैं उसमें मैं बीच में अपना नाम देख रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान भी हुई कि मैंने तो रेडी नहीं फॉर्म जमा कराए थे,
تو ڈیڈی نے کہا کہ بیٹے میں نے لاسٹ ڈے پہ آ کے جمع کرا دیے تھے کہ اگر کچھ بھی دوسری طرف نہیں بنے، کیونکہ آبویسلی میرٹس بہت ہائی ہوتے ہیں اور میڈیکل سائیکالوجی صرف گورنمنٹ کالج لاہور میں اویلیبل تھا کورس اس ٹائم جی سی میں، تو اس کا میرٹ بہت ہائی تھا. میرے ڈیڈی بھی اولڈ راوین ہیں، میری مدر بھی اولڈ راوین تھی، تو دونوں جی سی کے ہی ماشاء اللہ سے. تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرٹ بہت ہائی ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور اپنے اسٹوڈنٹ بھی ان کے ہوتے ہیں. تو لاسٹ ڈے پہ انہوں نے میرا فارم سبمٹ کروایا. اس کے بعد میں نے لا کیا. لا میں اب ایگزامز جب ہوتے تھے تو میں اس میں سے 1-2 ٹاپکس ڈیڈی کو دے دیتی تھی کہ یہ ڈیڈی ابھی میں یہ پریپیئر کر رہی ہوں، تو یہ ٹاپک صبح سینٹر جاتے ہوئے یا آپ نے مجھے گاڑی میں کروانے ہیں. تو ڈیڈی نے وہ جاتے ہوئے، گھر میں ہماری لینگویج پنجابی ہے، تو ڈیڈی نے وہ جاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے گھر سے سینٹر تک وہ مجھے پنجابی میں اس کا جسٹ بتا دینا، بالکل ایک مفہوم، 1 ٹاپک 2 ٹاپک 3 ٹاپک جو بھی میں نے ان کو دیے ہوتے تھے وہ انہوں نے مجھے بتا دینا. ایگزام میں جا کے اگر وہ کوشچن آیا ہے تو سب سے پہلے میں اسی کوشچن کو اٹیمپٹ کرتی، کیونکہ مجھے کیا کرنا ہوتا تھا صرف اسی چیز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھ دینا، تو میں سب سے پہلے وہی کرتی تھی. جب مجھے یہاں پہ میں آئی ہوں، لائسنس ملا ہے، میں نے ڈیڈی کو بتایا ہے تو ہی واز اوور دا مون، ہی واز ویری ہیپی. سب کو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کو وہاں پہ لائسنس یو کے میں کر رہی ہے، پریکٹس مل کے. آج میری جو بھی کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے میں اس سے پہلے اپنے ڈیڈی کو کال کرتی ہوں یا رات کو کرتی ہوں، کل صبح میری کورٹ کی ہیئرنگ ہے تو میں جا رہی ہوں، دعا کرتے ہیں. اپنی ہر سکسیس پہ میں ڈیڈی کو بتاتی ہوں کہ ڈیڈی جو فلاں کورٹ کی ہیئرنگ کر کے آئی تھی وہ سکسیسفل ہو گئی ہے، الاؤ ہو گئی ہے. لائک یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ہی ڈیزرو دس تھنگ، کہ میری طرف سے اگر چلو یہ اتنا میں کر سکوں دور بیٹھ کے، تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ان کا جو اس ٹائم انہوں نے میرے پیپرز جمع کروائے یا سارا کچھ کیا اور آج میں اس جگہ پہ ہوں تو میں اس کا تھوڑا بہت اگر دے سکتی ہوں تو میرے خیال میں وہ یہ چیز ہے. تو آج بھی میں نے صبح جب ان کو فون کیا ہے فادرز ڈے پہ تو میں نے ان کو بتایا ریڈی آج میرا شو ہے تو آپ دیکھیے گا ضرور. تو کہہ رہے تھے نہیں میں ضرور دیکھوں گا، اور بہت دعائیں دے رہے تھے. تو آئی تھنک دس از واٹ we can have from them at this time. اور جو ہم لوگ ان کو اسٹل اگر ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں تو الٹا لے بھی رہے ہیں دعائیں. تو میرے خیال میں دیٹ از اے ویری بگ تھنگ، ویری بگ تھنگ. تو بہت جی صحیح کہا آپ نے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم اپریشیٹ کریں، وہ انہیں اپریشیٹ کریں. انہوں نے جو سیکریفائس کیا ہمارے لیے، جو محنت کی ہمارے لیے، ہمارا دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کچھ جاتا نہیں ہے. اگر آپ نے ایک ٹیلی فون کال کر لی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ دیکھیں ڈیڈی کہ آپ نے جو کہا اسی کے اوپر میں نے فالو کیا تو اس کا اچھا رزلٹ آیا ہے. تو یہ اگر آپ جو لوگ ہمارے بہن بھائی ہمیں دیار غیر میں سن رہے ہیں جو کہ اپنے والد سے دور ہیں، ان سے ہماری دستانہ گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، ان کو فون کریں. اب تو آج کل جیسے آپ نے کہا کہ ویڈیو کالز کی سہولت جو ہے وہ موجود، تو آپ ان کو ویڈیو کالز کے اوپر لیں، ان سے حال پوچھیں، ان سے پوچھیں، ان کی دل جوئی کریں. یقین جانیے گا کہ ان کو وہ تمام محنت جو انہوں نے آپ کے بچپن میں کی ہوگی وہ ان کو وہ ایک صلہ مل جائے گا. وہ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہاں میرے بچے جو ہیں وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جو کچھ میں نے انہوں کے لیے کیا. اب دیکھیں آپ خود بھی وکیل ہیں ہماری طرح. اب صبح سے لے کے شام تک 6-7 دن میں تو کام کرتا ہوں، تو رات کو میں نے ایک ہی روٹی کھانی ہے. ایگزیکٹلی صبح میں نے 2 سلائس ہی کھانے ہیں. اپنے لیے میں نے کیا کرنا ہے؟ بالکل. اب جتنی محنت ہے، جتنی اسٹرگل ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے. یقین جانیے گا کہ اب اگر یہی بچہ اور بچی کل کو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے، یا میری ناکامیوں کی ساری وجہ میرا والد ہے یا ساری وجہ میری والدہ ہے، تو یقین جانیے گا کہ آسمان کیوں نہیں گرتا، زمین کیوں نہیں گرتی. دیکھیں یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ بابا گرو نانک کو دیکھ لیں،
آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں, آپ جوئزم کو دیکھ لیں, سب میں والدین کے احترام کی تلقین کی گئی. بالکل. اور یہ بہت بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ جو ہے اس کو ملحوظ حاضر رکھیں. تو میرے خیال میں کیونکہ یہ بریف دورانی کا پروگرام تھا, ایک میسج کنوے ہم کرنا تھا فادر ڈے کے حوالے سے, اور اپنے بچوں کو جنہوں نے مجھے صبح صبح سرپرائز کیا, ان کو میں ان کا اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جو ہمارے دوست بزرگ بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور جو خاص طور پر والد ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو نہیں بھولے. آپ کی منتیں, آپ کی محبتیں, آپ کی شفقتیں, آپ کی ڈانٹ ڈپٹ ساری ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. ہم بھولے نہیں ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بلا دیا ہے, والدہ جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے اور باپ کی جو مشقتیں ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ وہ میاں محمد میں کہتے تھے کہ جناب باپ سراندے تاج محمد, تو آپ سروں کے تاج ہیں. ہماری ساری رفتیں, ہماری ترقیاں, ہماری عزتیں, ہماری بلندیاں ساری جو ہے وہ ہمارے باپ کی محنت سے, باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے, باپ کی مشقت سے ہے. تو ہم آج کے اس فادرز ڈے اسپیشل ZMC میں ہم تمام باپوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. بیا خان, آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بالکل یہی چیز کہ ہم لوگ فادرز کو جو ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی محنتیں ہمیں اس مقام پہ پہنچاتی ہیں. باپ کے ساتھ, فادر کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو میرڈ جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایسے جو ہمارے فادر ان لاز ہیں, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمارے لیے وہ بھی بہت اسٹرانگ پلر کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں. کسی ٹائم گھروں میں, اسپیشلی میں لڑکیوں کو کہوں گی کہ کسی ٹائم وہ اپسیٹ ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو میرے خیال میں فادر ان لاز بھی جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی طرف. تو میں ان کو بھی اس چیز کے لیے بہت تھینکفل ہوں گی, ان سب لڑکیوں کی طرف سے جن کے فادر ان لا ان کے لیے ایک اسٹرانگ پلر کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ان کے باپ کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیتے. تو اس صورت میں میں اپنے خود کے بھی فادر ان لا کو بہت تھینک یو بھی کروں گی, اور ہیپی فادرز ڈے ٹو مائی فادر ان لا ایز ویل, ٹو مائی فادر ایز ویل. اور میں اپنے ہسبینڈ کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی, کیونکہ I believe, not only think, I believe he is the best father. وہ جو بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ آؤٹ آف وے اپنی ایفرٹ, اپنی ہمت, ہر چیز سے اوپر جا کے وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. تو سارے فادرز کو ہیپی فادرز ڈے, اور ہم سب مائیں بھی اور بیٹیاں بھی اور بہنیں بھی سب فادرز کو بے حد اس چیز کے اوپر ایک تھینک یو بولیں گے. میں سب کی طرف سے ایک سب کی آواز بن کے تو تھینک یو بولتی ہوں سب کو کہ ہیپی فادرز ڈے اینڈ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ بیا. یہ آپ نے آخر میں ایک بڑی زبردست بات کی, اس کو صرف میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک باپ جس نے اس کو پیدا کیا, دوسرا باپ جس نے اس کو بیٹی دی, یعنی وہ اس کا فادر ان لا, وہ باپ ہے, اور تیسرا جس نے اس کو تعلیم دی. تو ہم ان تمام باپوں کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہیپی فادر ڈیز. اللہ تعالیٰ جن کے زندہ ہے ان کا عمر خضر عطا کرے, ان کا سایہ رکھے, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. مجھے اور بیا خان کو اجازت دیجیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرے بابا, میرے بابا, انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, تاروں کی
चलना सिखाया, तारों की ओर बढ़ना सिखाया। मैं गिर पड़ा तो तूने उठाया, मैं गिर पड़ा तो तूने उठाया। मेरे बाबा, 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 मेरे बाबा। I love you so much, I love you so much, I love you so much, I love you so much। धरती हो या आसमां, कोई नहीं तुझ सा यहाँ। धरती हो या आसमां, कोई नहीं तुझ सा यहाँ। बारिश हो या धूप हो, तू ही बने मेरा साहिबा। मेरे बाबा, 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 मेरे बाबा। I love you so much, I love you so much, I love you so much, I love you so much। मेरे बाबा।